ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਕਣਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। आओ गलबात करते हैं उन्होंने नाल कि उन्होंने दा इस संबंधी की कहना। जिस तरह से पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति है, ये कल को श्रीलंका की तरह ना हो जाए, ये बहुत एहतियात बरतने की बात है। और मैं आज ये कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा आपकी बेवफाई की, और मैं आपको ये भी याद दिलाता रहूंगा कि आपने दिल्ली में कहा था 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हम कॉम्पनसेशन देंगे, और ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो भैया बहुत बड़ी बात है। अब 20 से 50% झाड़ घटा है यहां गेहूं का, दीजिए ये कॉम्पनसेशन। कई लोगों की तो फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, दीजिए कॉम्पनसेशन। करीब करीब 500 रुपया मिनिमम कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। आप लिखिए चिट्ठी, 250 आप डालिए, 250 सेंटर की सरकार डाले, और ये 500 रुपया कॉम्पनसेशन हर किसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यही कणक जो यहां गेहूं 2000 का आप एमएसपी उठा रहे हो, सिर्फ 40 रुपए पर साल बढ़ा है ये, और आप ये 9% एमएसपी बढ़ी है, और पेट्रोल के दाम, बाकियों के दाम 100%। डीएपी मिली नहीं, और वो भी जाली है, किसान बोल रहे थे। तो आप 2 रुपए दे के बीज निकाल लेते हो किसान की जेब से। आज ये मौका है कि आप उसे हिस्सेदार बनाइए। दुखों का तो भागीदार बनाते हो, लेकिन आज जब सुख आया है, और क्योंकि ये शॉर्टेज की वजह से गेहूं की कीमत 4000 है, तो उसको अपने सुख का भागीदार बनाइए। जो 1500 रुपए आप कमा रहे हैं, और हरियाणा में बवाल हुआ है, हरियाणा में इजिप्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हरियाणा सरकार ने कहा कि जी किसान की फसल उठाई और अडानी साहब के साइलों में डालो, और अडानी साहब ये इजिप्ट में 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, सारी इजिप्ट भेजेंगे। ये नहीं बताया कि यहां से 2000 की उठाएंगे और वहां 4000 की बेचेंगे, और किसान को क्या दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसानों की जो फरियाद है वाजिब, जायज, ये उन्हें हिस्सेदार बनाने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ा, चाहे मुझे गवर्नर के पास जाना पड़ा, चाहे मुझे सेंटर में किसी के पास जाना पड़े, मैं उनकी आवाज, टाइमली आवाज उठाता रहूंगा। और आने वाले समय में पूरा प्रयास, अड्डी चोटी का जोर ला देंगे साहब, किसानां दे हक्कां दे लई लड़न दी। ये हक सच दी लड़ाई हमेशा तो लड़ी है, अज भी लड़ रहे हैं। और जिन्ने किसान खड़े हैं, इन्हां दी तुहानूं इन्हां दी जुबान दे विच मैं सुना दूंगा। अज सवेरे करीब 50 बंदे मेरे को आए हुए कि उन्हां दी हड्ड बीती की है। गन्ने चूपण नूं बांदरी ते डंडे खाण नूं रिछ, समझे नहीं। ये किसानां दे नाल जिहड़ा हो रहा है, ये बहुत बड़ा धक्का है साहब, और इसके खिलाफ पंजाब की आवाज उठती रहेगी, और मैं पुरजोर तरीके से इनके हक सच की लड़ाई लड़ता हूं। किसानों का ये 300 यूनिट फ्री है, उसमें किसानों को बिजली के लिए फ्री है, वो क्लियर करो 300 यूनिट में किसान आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए, ये घरेलू बिजली वाली बात है, वो तो कंटिन्यूड है, उसकी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि जो शहर में इन लोगों ने बड़ा प्रॉमिस किया था कि भाई पावर कट नहीं लगेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आप ये छलने की बजाय आप 24 घंटे बिजली फ्री दीजिए, और बिजली 24 घंटे दीजिए, चाहे रेट थोड़ा कम कर लीजिए। जब आप 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली आती नहीं फ्री, तो अपने आप होगी भाई। जो 22 घंटे का कट लगी जाता, 2-2 घंटे बिजली आउंदी है। अज मैनू किसी किसान वीर ने कहा कि सर सानू 2 घंटे बिजली दी जाती है, उत्थे घरे तुसीं क्या सीगा कि 2 घंटे सानू बिजली आउंदी। मैं ये कह रहा हूं कि आप 24 घंटे बिजली दीजिए, थोड़ी सस्ती कर लीजिए, लोग उसे मानेंगे। लेकिन जब आप कट भी लगाते हैं और एहतियात नहीं बरतते, आने वाला समय, आज 8000 मेगावाट जरूरत है, तो 15000 होगी। जब धान की फसल लगाई जाएगी तो 15000 मेगावाट। तो फिर आप कहोगे कोला नहीं है,
फिर आप कहोगे जी पावर प्लांट शट हो गए, फिर आप कुछ कहोगे। एहतियात आज ही बरतो और जो कहा था वो वचन निभाओ। ये पंजाबी है साहब, ये हर चीज याद रखते हैं। अगर तुम्हें वायदे याद है तो हमें भी याद है, निभाओ इनको। पर कर दिया जी, की कर दिया ये सुनिए आप। 2015 में 2.5 रुपए और 50 रुपए क्विंटल कमी बन दिया, फिर 46 रुपए पक्की ना बनती जी कणक जो सरकार ने। फिर देखो हरियाणे च पंजाब ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੰਦੀ ਆ 2.5% ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.5% ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਦਾ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਛੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ 46 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ 2.5% ਕੱਟਤੀ ਹੈ ਜੀ। भाई किसान अगर रेल रोको कर रहे हैं तो हम उनका सहयोग देंगे पूरी तरह से। मैं सब तो पहला उठा, देखो ये पता नहीं लगन देंगे। ਜਦੋਂ 2000 ਦੀ 2200 ਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2000 ਦੀ ਅੱਜ 4000 ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कितने गई है? किसानों के लिए छल किया पार्टी ने हमारे साथ। मैं तो कह ही रहा हूं कि नाम ही छलिया है, छलिया। ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਖੋਖਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੀ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ, ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ, ਜੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਤੇ 300 600 ਯੂਨਿਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ SC BC ਤੇ OBC ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਤਾ ਸਮਝ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਧੇ ਦੇਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ 2021 ਚ ਕਿਹਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, FCI ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਡੈਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ਜੀ MLA ex-MLA ਬਟਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਤੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।